Почитувани слушатели, продолжуваме со нашата радиопрограма, македонска радиопрограма, 3 пати Z од Мелбурн. Сатот е 4:35 минути овде во Мелбурн. Уште еднаш поздрав до вас, почитувани слушатели, и вие кои не следите на социјалните мрежи. Ве поздравуваме и да ни е жива Македонија. Денес разговор ќе водиме со Живана Рендев по повод настанот во неделата овде во Мелбурн. Имено професор доктор Пандора Петровска одржа предавање за улогата на македонската жена пред околу 80-90 присутни. Тоа беше во Мелбурн. Да. Вие бевте организатор. Кажете ни, најпрво еве уште еднаш да повториме зошто вакви предавања? Слушај, Ицо, ние македонците сме еден од најглавните мигранти овде. Но сме разделени, како што знаеш ти. Ако и броиме сите наши ко наши, која друга заедница има 3 клубови, спортски клубови во такво високо ниво? Италијаните се 4 пати поголеми од нас, има еден. Например, овде во Мелбурн. Зборам само за во Мелбурн. Имаме играорни групи, имаме секакви групи, само една од највредните нешта немаме е тоа кој да ни брани нашите човечки права, кој да ја промовира нашата култура, кој да шири нашата култура, кој да учи нашите деца за нашата историја. Наша Македонија не е моја, наша е. Наша е. И затоа луѓето треба да сватат дека ние ко народ треба да станеме заедно за да и си браниме нашите права. Наша Македонија ќе славиме нашата култура, ко Пандора што каза недела, ќе учиме нашиот народ и ќе ја браниме нашите права. Can you say this in English? Okay. Наша Македонија is a community charity organization dedicated to the celebration of our culture, the honouring of our high achievers, be it in business, education, activism, to protect and to promote our human rights, to educate, to inspire people. That's what it is. It's a grassroots organisation, and it's dedicated to our ancestors, the people who made us Macedonian. Now, we are really committed to hold lectures as educational, to also have celebrations that most people don't have. Our community is great at celebrating, but there are some areas of celebration that we don't do, we will do. We don't want to step on anybody's toes, it's all. We want to unite people, not to divide people. That's the last thing on our mind. And when you say people, you mean Macedonians? The Macedonians of Australia, yeah. Okay, I couldn't come. I'm sorry for that last Sunday, and so I would like to ask you how the lecture began. So I know Pandora very well. I know Pandora is a very capable professor. She is one of the leading Macedonian activists, especially women, and intellectuals as well. She is, she's been in the Macedonian community since I came in Australia, 1985, 86, and I found out Pandora was teaching at Thomastown High School then. And so Pandora was talking about the role of the Macedonian women. It was to discover who our Babi really were in the context of the Macedonian struggle. And what she said, what I knew a little bit, but not even I, who knew a little bit, could imagine the horror that our women during the Balkan Wars and they experienced. That the rapes, the murders, and all this hidden by the League of Nations and ignored by the United Nations. She also then focused... Those democratic countries. Yes.
Yes. And she focused on 4 particular ladies, which I'm really sorry, my memory is not as good as Mira Gineva was the one that But I I know remember. Pandora has written a book about, representing Macedonian women about her mom, Kita, but also I know she was talking about Mirka Ginova. Yeah. There were 4 ladies that she Yeah, concentrated on. And I'll tell you what happened. At the end, it was a standing ovation, and there was not one dry eye in the whole place. Никој пат не е бидено на каква бил митинг да се толку емоцијален сите да плачиме до еден. Оти историјата наша е вистина не трагедија, туку полошо од трагедија. Тоа е attempted genocide. Тие сакаа да не рушат ко нација, за да не постои македонизам, за бугарите и кои било други да ни ја земат државата и нашата историја. Ако не знаеш датум кога си роден, ти можеш да речеш денес дека си 18 години. Така е. Тоа што Пандора го прикажа, сакам да го објасниш поситно во детали како започнавте во оведот, во предавањето, па за кои теми, ако се сеќаваш, што ти оставен најголем впечаток, да дојдеме на крајот до соузите, како што тврдиш ти дека сите присутни се расплакале. Саат и пол беше. И во тој саат и пол таа концентрираше со документи западни. Не ние што раковме, туку што велеа, например, Carnegie Report, што велеа тие писатели, журналисти, туристи што ојдоа и што написаа ко Ребека Уест и така натаму. И за да може во една реченица да ти кажам, беше од... Имаме време, можеш да раскажеш. Не може јас да му направам, I cannot... Summary. Yeah, do a summary. It was too long, brother. Much Колку too што long. можеш, нешто... Well, имаме на видео да го видат. Јас да ти кажа право, бев малу во заблуда. Оти, ко почна да кажува за силувањето, за малтретирањето, влегвав и излегвав. Јас сум плачко. Мене многу длабоко ме удри. И да ти кажа право, I would not do justice to her what she said. But I can talk about the impact it on everybody. At the end of the day, на крајо, на тој ден, народо беше као не само воздешуван, туку emotionally wrought. Емоциите му беа, вистина ова се стори на нашите баби? Од ти не го знаеме поарно. И вистина не го знае. Никој тоа што ни кажуваше таа, никој не го знаеше. И за тоа може јас не го паметам многу добро. Оти беше во детали. Пандора води записи околу историјата на македонците од Егејска Македонија, бидејќи и самата потекнува од Егејска Македонија. Инаку, вредно е да спомниме дека татко и на Пандора беше човекот што го најде местото за Кинг Лейк уште во тоа време. Таму живеа блиску тие. Да, и таму сега благодарение на него или на нив го имаме манастирот Свети Климент Охридски. Да, и тие беа вклучени долго време во македонската заедница и нејзините родители, меѓутоа сега посебно зборуваме за Пандора. Пандора учествуваше и во судскиот процес против владата на Викторија и премиерот Джеф Кенет за јазикот наш, за македонскиот јазик, кога под притисок на грчката заедница ни го сменаа јазикот официјално тука во македонски словенски. Англиски не е англиски, германски, латински. Само англиски е.
Грчкиот не е грчки и половина од Месопотамија и Египет. Само грчки е. Знаеш, треба луѓето да видат видеото на Пандора, за да вистина разберат колку длабоко и широко беше зверството кон нашите луѓе. Јас би сакал да дискутираме нешто друго, ако е можно. Повели. Ова е првото, второто ќе си ти, јас и ти. Третото ќе е Ник Атанасовски, Да. И четвртото ќе сум јас. Јас ќе зборувам за То треба, документите. јас имам предлог, не знам, не сакам да се мешам во вашите одлуки на управата, меѓутоа имаме и други личности што може ова да се продолжи, а пак можда на крајот јас пак моето видување, може ние да се собериме сите заедно, па да направиме една голема. Ицо, Да. сакав да те прашам на крајот ова. Оти ние сакаме секоја година по 4 лекче да правиме. И в година го прашав Саша Узунов, тој рече да. Но бидејќи јас не ја познавам нашата заедница као тебе, ти овде го збораше, јас сакам тебе да те прашам кои се тие наши луѓе што би требало јас да канам за да ни кажат. Па има, слушнав дека Розета Стојковска била таму. Розета беше и таа се расплака. Розета беше број еден во македонската заедница долги години. Дури телевизиите ја пренесуваа една реченица кога Розета на телевизија рече: па јас не можам секој ден да му ја затворам устата на Џеф Кенет. Тој сепак е премиер. Тука е Миле Терзиевски, и тој е професор, доктор, декан. Па имаме и други млади, Крис Попов исто така, и тој е човек од историја, долгогодишен активист во македонската заедница. И сетне имаме и некои од постарите што може само да ни кажат историите своји. Ацо Талевски е тука. Ацо Талевски, да. Од постарите. И некогаш не ни текнува во моментот, како што велиш ти, за да спомниме, ќе ни простат ти ако не спомниме некој од активистите, меѓутоа и ние збораме поќе за овде во Мелбурн. Да. А има и во другите градови луѓе. Има во Сиднеј, во Перт е Крис Анđелков, во Аделаид Мајкл Радин, во Сиднеј Игор Аврамовски, Александров, има повеќе, има и од учителите, професорите овде. Еве на братот на Анета е историчар. Да. Јас го знам него добро, тој е историчар. И сакаме и тие што се, например, ако си ти успешен бизнисмен во Австралија, и тебе сакаме да те честиме. И твојата историја сакаме да биде казана, за да инспирира нашите млади. Било спортист, било бизнисмен, не треба само нас, така наречени активисти. Само ако си македонец и сакаш да се гордееш со своето македонство и да шириш нашата слава, си не прибен, туку си потребен за нас, македонците во Мелбурн. Па еве се виде од првото предавање со Пандора Петровска дека беше многу успешно и јас минатиот пат предложив и сметам дека ќе биде многу добро ако се соберат овие предавања на едно место и да се отпечати зборник на македонски и англиски јазик и да остане тоа во историјата на Австралија. Да можеме да му дајме на библиотеки. Да, во Камбера, националната библиотека, и на сите држави тоа е задолжително. Во 2 книги се испраќа. Да, тоа е многу добра идеја, но овие предавањата ќе бидат, да речеме, професионално снимани и ќе бидат на нашата YouTube channel, наша Македонија, и на нашиот интернет page,
наша Македонија пак, и кој било што сака да шири нешто од нас, не е наше, не е мое, туку е наше на сите македонци. И многу би сакам да му благодарам сега на Пандора за тоа што го служи. И таму беше и Росета. Росета дојде и таа беше една од плачковите кон мене. Но сите нас што бевме таму и што имаме малу како да речем патриотизам во нас, сите не фати за срце и ни отвори умо Пандора. Тоа не може повеќе да кажам, оти за саат и пол, та немаше тема, да речеме, само темата му беше што се случи и изворите му беа западни, the sources. Не мислам дека еден човек што беше таму си ојде незадоволен. Многу, не само задоволен, и кај што рекоме ни, памтиш рекоме, без пари. Но ако сакалу, и му благодарам на сите тие што видоа дека вистина без пари не се прават многу нешта и ни дадоа пари. Од срце. Не да и прашаме ние, ќе влезиш ама да платиш. Не тоа. Како се, education should be free. But people who are educated, ако има сватено нешто добро од него, и ако има малу пари, мора да му дадат на тој што едицуре, educating. So, ова е за да можеме за иднината да правиме нешта. Оти, кај што реков, не е само lectures, туку е celebrations, and Католичката црква има една убава поговорка, меѓутоа е спротивна, што му дава значење на ова што го правите вие. Католиците или попот католички вели размислувај многу, мисли добро, пишувај средно, воопшто не запишувај. Оти пишаниот текст останува историја. Yes. Значи, размислувај многу, зборувај добро и пишувај малку или воопшто и не пишувај. И зачитај тоа за другите. А зошто да не пишуваш? Оти ќе остани тоа. А размислувањето никој не го бележи, зборувањето исчезнува, а пишаното е документ. Е документ. И се затоа ова што го правите вие со наша Македонија, мислам дека со подкрепа на сите наши луѓе, да не речат дека некој е изоставен, туку секој може да присуствува и секој еден кој се чувствува дека може да го стори тоа, треба да се собериме и да го правиме како што го прават тоа и соседните етнички заедници на Грци, на други развиени етнички заедници овде во Австралија. И тоа што ме задоволи мене беше што има сега троа помлади и други луѓе што никој пат не беа вклучени во активизам, што се дојдоа и собраме ние наша Македонија. Не сме многу сега, 20-30 души, но се души што не беа, луѓе што не беа дел од активистите. И тоа е добро. Оти не може еден човек се да прави. И колку повеќе заедно сме и колку повеќе се поможуваме, можеме да спасиме нашата култура и идентитет овде во Австралија барем. Оти ти ми кажуваш дека во Стари крај нашите политичари се готови да се потпишат за да влезат во Европската. Шо било, шо сакате, викајнете. Ма не само тоа, еве ако гледаш и овде, македонската заедница ни е купена, особено младите, втората генерација или трета, ако не дојдат со нас, веќе заминаа по српски песни. Ене онде она Q Room што го викаат, таму само се пеи на српски, нема македонско. И се гордеат со тоа. Па треба се пие, се јади, да. За мене ти кажа право, не мислам дека има поубави народни песми од нашите. Жени очите ти велам. И јас, знаеш, не сум ко тебе човек, цел живот што јам давно за македонизам. Јас имам влезено и излезено.
ама мојата врска со нашите песми е од дедо и од баба, татко и од мајка. Оти пред Да, ама радиото, бугарите сите велат, бевме. бугарите велат, вие постоите од 45-та година. Како не? Да, ама тоа ќе се оствари ако тие влезат во уставот на Да. Македонија, тоа ќе се реализира. Ама не можат овде да ни остварат. Овде не можат. И затоа тој е еден од нашиот цел. За борбата ако ја изгубиме, као што ја изгубиме да речеме во Егеј, не сакам овде да ја изгубиме. Барем да остани кај било идентитет македонски. Оти дедо ми мој кој се роди во турско. Татко ми во српско. Ицо, јас и ти, ние сме од првите генерации што имавме право да сме македонци. Легално. Така не е? Во Југославија. Во така наречена Југославија е. Лоша, добра, не знам. Секој ден и добра и лоша беше. Но тоа не можат луѓе да забораат. Така не? Да, идентитетот се развиваше од сите страни во Република Македонија и имаше многу од Егејска Македонија. Меѓутоа беше опасноста беше од тоа што многу малку од нашите луѓе го знаат ова, дека Бугарија и Грција имаја договори за размена на население уште по Балканските војни, а Србија не го прифате тоа. Затоа во Република Македонија немаше македонци кои доаѓаа за време на српската окупација. Значи, србите не дозволуваат да дојдат македонците кај нивните браќа. Затоа што знаеа дека ќе се зголеми бројот, ќе се зголеми патриотизмот. И тоа се случи до 40-та година нашите станаја во сите делови, но во Егејска Македонија не тепаја со напалм бомби. И кој? Американците и британците. Знаеш, може да речем нешто контроверсијал. Да, и ќе ја завршиме емисијата. Луѓе треба да застанат да критикуваат децата бегалци. Тие се бегалци. Ти беа протерани од грчко тероризам. Да. Затоа избегаја. Ама протерани беа, не? Е. Деца мали не можат да бега од мајката. Како ќе бегале? Не, деца? ама Ајде оддели ти некое дете од 4, 5, 6 години од мајка. Кој протера? Грците ги протераја. Фашизмот, грчки. Фашизма, yes. Да. Ти не сакаја да бегаја. Ама тоа е 100%. Ама кој може да оддели дете од мајка? Да, ама избегаја бидејќи причините исти. Добро, требаше да ги спасате. Сега беше подобро да го спаси детето мајката, отколку да го остави да го... Да те прашам едно нешто. Од децата бегалци, колку станаја грци? Гркомани? Нема од нив. А тие што останаа, многу останаја гркомани. Добро, тоа е политиката нивна на асимилација. Да. Добро, Живан, доаѓаме до крајот на нашата радиопрограма. Почитувани слушатели, се надевам дека имавме добра емисија, едукативна, образовна и дека ќе продолжиме со овие разговори и понатаму и да се реализираат овие работи што ги имате замислено. До слушање од мене и до Живан и се најдобро каде да сте македонци.